ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ मनन करन तो पहला असी प्रार्थना विच जावांगे। दयालु प्रभु, असी तेरा धन्नवाद, तेरी महिमा, तेरी वडियाई करते हैं। तू राजियां दा राजा, प्रभुओं दा प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर है। तू सानू कदे भी अपने जीवन तो दूर नहीं करता, हमेशा अपने नेड़े रखता है, क्योंकि असी परमेश्वर पिता तेरे लहू दे नाल खरीदे हुए तेरे लोग हाँ। और परमेश्वर पिता तेरी इस भलाई दे लई, तेरे इस उपकार दे लई असी तेरा धन्नवाद करते हैं। परमेश्वर, जदों अज असी तेरे वचन का मनन करन जा रहे हैं, इस मनन करन दे विच सानू अपनी बुद्ध, अपने ज्ञान, अपने भेत दे, जिस दे नाल असी परमेश्वर पिता तेरी जिउंदी आस दे विच दिन प्रतिदिन तेरे विच वाधे होए, तेरे नाम की वडियाई करते हुए पाए जाइए। अजिहा होण दे लई साडी मदद कर। सुणन वाले अते बोलण वाले नूं दोनों नूं अपनी समझ, बुद्ध अते परमेश्वर पिता अपना ज्ञान बख्श, ताकि वह परमेश्वर पिता तेरे वचन दे नाल परमेश्वर पिता तेरे विच मजबूत होकर तेरी महिमा कर। ये सारा आदरमान आप नूं दिंदे होए बेनती मसीह यसू दे पवित्र ते समर्थी नाम विच मंगते हैं, आमीन। प्यारे अजीज़, अज दा जो वचन का भाग मैं लिया है वो यशायाह दी पुस्तक उस दा 62 लिया होया है। इत्थे लिखिया, तू यहोवा दे हत्थ विच एक सुहापण दा मुकट अते अपने परमेश्वर दे हत्थ विच एक शाही मामा होवेंगी। और ये जो वचन है ये बड़ा दिलचस्प वचन है, जो सियोन की बहाली के बारे इस जगह के उत्ते परमेश्वर गल कर रहा है। मैं इत्थे गल करदा हाँ अपनी पापी हालात विच असी परमेश्वर के नाम नूं निंदिया अते शर्मिंदा किया है। साडे विखे विच किन्ने ही लोगों ने कहा होवेगा कि इस मसीही नूं वेखो, वो कहता है कि वो मसीही है, पर उसका व्यवहार अते चाल चलन अते जीवन वेखो। इस तरह नाल वो प्रभु नूं अते प्रभु दे नाम नूं निंददे आ। इस दे बदले प्रभु कहता है, तू यहोवा दे हत्थ विच सुहापण दा मुकट होवेंगी। और ये जो वचन है, इस वचन का जो मेरा मुख्य विषय है, प्रभु दा सुहापण दा मुकट विश्वासियों के लिए। मैं जदों मुकट के उत्ते ध्यान करदा हाँ तो मुकट बाइबल दे विच 2 प्रकार के मुकटां का अलेख है। वैसे जदों असी नवे नियम च चले जाते हैं तो साढ़े 7 प्रकार के मुकट है, पर लेकिन इत्थे मुख्य तौर पर बाइबल विच 2 मुकटां की गल करदा। वो एक मुकट है जिसनूं राजा अपने ऐश्वर्या अते अपनी महिमा के प्रदर्शन के लिए पहनदे सी, जिसनूं असी जबूर 21:1-3 विच पढ़ सकते हाँ, जिथे परमेश्वर ने राजियां दे सुहापण की गल की है। जबूर 21:1-3 मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। हे यहोवा, तेरी समर्था विच पातशाह आनंद होवेगा अते तेरे बचाओ विच ओ कैडक मगन होवेगा। तैं ओहदा मनोरथ पूरा किया है अते ओहदे बुल्लां नूं बेनती तो रोकिया नहीं। भलाई दियां बरकतां नाल तू ओनू अगल वंडी मिलदा है। तैं कुंदन सोने दा मुकट ओहदे सिर उत्ते रखिया है। और यशायाह 28:5 अते 62:3 विच असी ये वेख रहे हाँ। यूहन्ना दी अंजील विच जदों असी 19:2-3 भी देखते हैं तो उस विच भी इस एक मुकट का जिक्र किया गया है। वो मुकट जो प्रभु यसू मसीह के तसीहां नाल उस दे सिर के उत्ते गुंदिया गया सी, जिस दे बारे असी देखते हैं 19:2-3 यूहन्ना दा मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। इस जगह के उत्ते इस तरह लिखा होया है 2-3 दे विच, अते सिपाहियां ने कंडियां दा ताज गुंद के उस दे सिर उत्ते धरिया और ओनू बैंगनी चोगा पहनाया अते ओहदे कोल आण के कहण लगे, हे यहूदियां दे पातशाह नमस्कार, अते ओनू चपेड़ा मारियां। और इस दे नाल असी 19 प्रकाश दा 19:16 दे विच भी असी इस मुकट दे बारे गल देखते हाँ, जिस विच परमेश्वर अपने
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 ਉਸ ਦਾ 11 ਤੋਂ 16 ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਚਵੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਧਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਟ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੁਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9 ਦਾ 24 ਅਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਸਬੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕ 2 ਦਾ 19 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਦਾ 5। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਕਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜয়ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਮੁਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੂਦਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫਸੀਆਂ 3 ਦਾ 10 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਈ ਨਬੀ 2 ਦਾ 23। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਸ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਉਸ ਮੁਕਟ ਦਾ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਟ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਾਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਆਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਵੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀਏ, ਜਿਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਜ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਮੁਕਟ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ।